حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا۔ ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔ یہ حیوانات، بہائم، چوپایوں اور جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان میں پایا جاتا ہے، لیکن جب قلب انسانی کی بات کی جائے روحانیوں کی زبان میں تو اس سے مراد آرونما ہوتا ہے۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خندہ، کبھی گریاں، کبھی منتظر، کبھی مسرور، کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری۔ لمحہ لمحہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کو 3 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے قلب کو مثل العصفور، چڑیا کی مانند کہا ہے۔ شاخ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز میں نہیں بیٹھتی، بلکہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے۔ اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے اس کو مثل القدر، ہنڈیا کی طرح کہا ہے۔ جب ہنڈیا کے اندر پانی ڈال دیں، سالن ڈال دیں اور نیچے آگ ڈالیں تو پھر آگ کی تپش سے ہنڈیا کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے، تو قلب کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور تیسری روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور علیہ السلام نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مثل القلب کمثل ریشۃ فی ارض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن۔ حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہی دل فرحاں و مسرور ہوتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے، اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت تغیر پذیر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ اختیار میں۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں: قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگی: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں: معرفت القلب و حقیقت و اوصافہ اصل الدین و اساس و طریق السالکین۔
دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے۔ اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پالے۔ اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں۔ بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان اپنے دل کے تابع، موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں، اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا دو لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور قوس قزح کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتے میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے، جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا، ایسے ہی تو نہیں مان لیا۔ ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہوا کہ جی مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا۔ آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں۔ یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا؟ تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے
اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں، رومی کو مانوں یا رازی کو مانوں، چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا، اس کی عقل، اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر الدین رازی، تو تیری بیعت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، تو تیرا روح سخن ادھر ہونا چاہیے۔ لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے، پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب، اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا۔ اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے، تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی۔ حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی۔ اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اور پھر خود فرمائے الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا۔ 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا، غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا۔ پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا، مجھے نہیں بھٹکنے دیا، اور اب برابر 20 سال ہو گئے، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا۔ تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب، حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف۔ تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے۔ تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔
शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है। उसे भी पता है कि मरकज ये है, हेड क्वार्टर ये है, तो वो भी इंसान के कल्ब पे हमलावर होता है। अब जब ये शख्स अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, और जब गाफिल होता है तो शैतान वसवसा अंदाजी करता है। मुल्ला अली कारी ने शरह मिशकात में लिखा कि सवाल कायम किया, वसवसा सबब गफलत का है या गफलत सबब वसवसे का है? यदि गफलत बंदे में पैदा होती है तो वसवसा अंदाजी शैतान करता है, या कि शैतान वसवसा डालता है तो फिर बंदा गाफिल हो जाता है? इन दोनों में क्या है? तो उसका जवाब देते हैं कि हदीस शरीफ के लफ्ज हैं, इज़ा गफला वसवस, जब बंदा खुद गाफिल होता है तो फिर शैतान वसवसा डालता है। यानी पहल इस अपनी तरफ से होती है, मौका ये देता है उसको। अगर ये उसको मौका ना दे और जिक्र से गाफिल ना हो तो शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हजरत बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। सन मुर्शिद ये पढ़ाया हो कि तुम्हारा कोई लम्हा भी उसके जिक्र से गाफिल ना हो। और मेरे हुजूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा मोहम्मद याकूब मुस्तफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उठ दी बैंदी टुर दी फिर दी सुते आते जाग दी, नाम जप दी रो ते खप दी, वेख सुर इस राग दी, नाम जपिया कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत काक दी। तो सब कुछ तो तेरे अंदर मौजूद है, तेरे कल्ब में मौजूद है, और एक लम्हा भी तो अपने दिल को अल्लाह की याद से गाफिल न रख, फिर नताइज देखेगा कि कितने खूबसूरत जाहिर होते हैं। तो ये दिल तकवे के नूर से इबारत हो जाए तो फिर रोशन हो जाता है, उजाले पा लेता है। लेकिन अगर तकवे से ये दिल खाली हो जाए तो फिर शैतान की आमाजगाह बन जाता है। इसलिए इस दिल की हिफाजत पे पूरे बदन की हिफाजत मौकूफ है। अगर शैतान के हत्थे चढ़ जाएगा तो पूरा बदन वो करता है जो दिल चाहता है, और दिल वो करेगा जो शैतान चाहेगा, तो फिर पूरा निजाम शैतान के कब्जे में चला गया। और अगर इंसान का दिल मालिक की दहलीज पे झुक जाए तो फिर आज़ाए बदनियां वो करेंगे जो दिल चाहेगा, और दिल मालिक की मर्जी के बगैर जो है वो कुछ सोच ही नहीं सकता, कोई चाह ही नहीं सकता, उसकी चाहते ही उसकी रजा होगी। तो फिर इंसान के उठने वाले कदम जो हैं वो राह हक पे चलेंगे, उसके लिए फिर दीन पे चलना मुश्किल नहीं होगा। सहरी का उठना मुश्किल सही, लेकिन अगर किसी की जिंदगी का लुत्फ ही उन आंसुओं में रख दिया जाए तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, अल्लाह ताला उसके लिए फिर आसान कर देता है। इसलिए इस दिल की इस्लाह कर लें। अगर दिल ठीक हो गया तो फिर पूरा बदन ठीक हो गया। और नेकी और बदी उसका मरकज जो है वो दिल ही है। बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, इसके बारे में आप तफसीलात मालूम करें, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आप किसी हंगामी सूरत हाल में, पास आपके मुफ्ती भी नहीं है, तो कोई काम आपको दरपेश है और उस वक़्त फौरी उसका होना या ना होना मौकूफ है, तो आप कैसे करेंगे वो काम? कहाँ से फतवा लेंगे? तो वो मुख्तसर वक्त जो है आपके पास, वहाँ उस मौके पर फतवा किससे पूछेंगे? तो आइए हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल-बिर्रु मत्मअन्ना इलैहिल क़ल्ब, नेकी वो है जिस पे दिल इत्मीनान पा जाए। यानी एक आसान और सादा कुलिया है कि अच्छाई क्या है, जिस पे दिल मुतमईन। और दूसरे मुकाम पर फरमाया बुराई के बारे में कि मा हा काफी सदरे, जो तेरे सीने में खटके और तू डरे के इस पर लोग मुत्तले ना हो जाएं, तो वो बुराई है। तो दिल ही फतवा देता है। हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और लोगों को फलां करके आगे आ रहे थे और बैठ गए। लेकिन आका करीम ने मजीद करम फरमाया उदनो या वाबिसा, वाबिसा और करीब आ जाओ। उन्हें कोई बेचैनी थी, कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आके करीब हो गए। तो हुजूर ने फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा उठे तो और करीब आ गए। खुद फरमाते हैं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। इतना में मुझे हुजूर ने नेड़े कर लिया, इतना करीब कर लिया। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा, वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो?
बड़ी बेचैनी है, कुछ पूछने आए हो? मैंने अर्ज की जी हुजूर पूछने आया हूं। हुजूर ने मजीद करम फरमाई करते हुए इरशाद फरमाया, वाबिसा जो पूछने आए हो तुम पूछोगे या मैं ही बता दूं क्या पूछने आए? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दे फिर तो बात ही हो जाए। फरमाया सुनो फिर, तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए, अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है, यही तुम्हारा सवाल है ना? जी हुजूर यही मेरा सवाल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सवाल का जवाब तुमने मुझसे लेना था, सवाल तूने करना था, तेरा सवाल मैंने खुद कर दिया, अब जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है? अर्ज की हुजूर अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता? फज़रब अला सदरिही फ़क़ाल इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, हुजूर ने 3 उंगलियों को जोड़ करके हजरत वाबसा के सीने पे मारा और फरमाया वाबिसा ये मुफ्ती बैठा हुआ है, इसे ही पूछ ले, यही बताएगा कि खैर क्या है और यही बता देगा कि शर क्या है। तो यही सब कुछ है। इसीलिए बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हूं, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही झेड़े विच्चे ही वंज आने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। ये सब कुछ इस एक दिल के अंदर है। और इकबाल का लहजा यहां देखिए, वो कहता है खुदी का नशेमन तेरे दिल में, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। छोटे से दिल में इतना बड़ा जहां कैसे आ गया? आगे दलील भी दी, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। सारी आंख रोशन नहीं है, आंख में स्याह दारा है, वो भी सारा रोशन नहीं है, उसमें फिर एक स्याह नुक्ता है। और इतना बड़ा आसमान ऐसे नजर उठाई वो आंखों में समा गया। इकबाल कहता है इतना बड़ा फलक आंख के छोटे से तिल में आ गया ना, तो पूरी कायनात फिर तेरे दिल में आ गई। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। और इसको इकबाल दूसरे मुकाम पे जरा खोल के बयान करता है तो लहजा जरा देखिए कितना खूबसूरत है, आप आशश कर उठेंगे। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्या, बात दिल की चली ना, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह रो भी तू राहबर भी तू मंजिल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू मस्ती भी तू हासिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। तो ये सब कुछ इंसान के एक दिल के अंदर है, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही छेड़े विच्चे ही वंज आने, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, ये सब कुछ उसके दिल के अंदर रख दिया गया, पूरी कायनात सबो दी गई है। और फिर दिल एक ऐसी चीज है, दुनिया की हर शय टूट जाए तो अपनी कीमत खो देती है, और जितनी ज्यादा वो टूट फूट का शिकार होगी उस कदर ही वो अपनी कीमत खो दे। ये डाइस है, ये 4-5 हजार रुपए का होगा, लेकिन धक्का दे दूं इसे मैं और ये टूट जाए, 2 हिस्सों में बट जाए तो इसकी ये कीमत नहीं रहेगी, और धक्का और जोर से दूर 5 हिस्सों में बट जाए तो इसकी कीमत और नीचे चली जाएगी, और अगर टुकड़े टुकड़े कर दूं तो ये बेकीमत हो जाएगा, सवाई ईंधन के और किसी काम का नहीं रहेगा, और चंद रुपयों के अंदर इसको खरीदा जा सकता है। कोई भी शय दुनिया की, ये ग्लोब है, ये अगर गिर जाए, ये बल्ब टूट जाए तो बेतौकीर हो जाएगा, आईना टूट जाए तो बेतौकीर हो जाएगा। दुनिया की हर शय जितनी ज्यादा टूटेगी उतनी ज्यादा बेतौकीर होगी, लेकिन कायनात में एक दिल ऐसा है जितना ज्यादा टूटेगा उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। यहां शायर मशरक का लहजा देखिए, तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हर शय टूट जाए तो बेतौकीर और बेकीमत हो जाती है, ये जितना ज्यादा टूटता जाएगा उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए फरमाया मुझे ढूंढना हो तो टूटे हुए दिलों में तलाश करो, जितना दिल शिकस्ता होगा, जितनी शिकस्तगी होगी उस कदर इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। हर शय जो है वो टूट कर बेतौकीर और बेकीमत हो जाती है, लेकिन ये दिल एक ऐसी चीज है जितना टूटता है उतना ही जो है उसकी कीमत बढ़ती चली जाती। हर शय दुनिया की ऐसी है कि जब उसको कैद से छोड़ा जाए तो वो आजादी महसूस करती है, लेकिन दिल एक ऐसी चीज है कि इसका सारा जमाल ही कैद में है।
यहां फिर देखिए हजरत कमाल का लहजा, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई। कैद में पहुंच के आजादी तो नहीं मिलती, लेकिन ये कायनात ही अलग है ना दिल की। जिस तरह अहलुल्लाह की बात ये अलग है, उनके अंदाज अलग हैं। लोग दीदार करना हो तो आंखें खोलते हैं, अहलुल्लाह दीदार करना हो तो आंखें बंद करते हैं। मकतब इश्क का अपना दस्तूर है ना। अगर दुनिया के मकतब पे जो सबक याद करे उसे छुट्टी मिलती है, और इस दर्सगाह में जो सबक याद करे उसे छुट्टी नहीं मिलती, तो ये दिल की कैफियत अलग है। कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई। दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। जितना ज्यादा लुटेगा उस कदर ही ये आबाद होगा। वो दिल जो लुटा नहीं है वो दिल आबाद ही नहीं है। वो दिल दिल ही नहीं है जो लुटा नहीं है। दिल तो वो दिल है जो लुटा है और सरेराह लुटा है, और जितना ज्यादा लुटा है उतना ही तो आबाद है दिल। दिल की सारी रौनक ही लुटने से है और इसकी सारी कीमत ही टूटने से है। तो तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। इसलिए ये दिल की कायनात है जिसको वो वुसअत अता फरमाई गई कि पूरी कायनात इस एक छोटे से दिल के अंदर समा गई। अल्लाह अकबर। और सुनिए, इंसान वाज़ो तलकीन नसीहत बाहर से सुनता रहे और बरसा बर सुनता रहे, उसके असरात मुरतब नहीं होते। और अगर अंदर से दिल से बात निकले तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन जअल लहू वाइज़म मिन क़ल्बिही। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल को उसका वाइज बना देता है। उसका दिल उसको तलकीन करता है, फिर हालात बदल देते। ये है किसी शख्स के अंदर से आवाज, वरना सारी जिंदगी भी सुनते रहे। कई दफा आप देखते नहीं है कि एक आदमी बहुत ज्यादा मजालस में भी जाता है लेकिन बदलता नहीं है, लेकिन अचानक कोई बात अंदर से उठती है, दुनिया की दुनिया बदल जाती। इसीलिए वो किसी ने कहा था ना, काबे गया गाल नहीं मुकदी जे दिलो ना मकाइए। तो बात तो यह है कि अंदर से उठे, अंदर से उठे तो फिर कायनात तब्दील हो जाएगी। तो ये दिल है कि जो इंसान को खैर और शर की तरफ डाल देता है। और अगर कोई शख्स इस दिल को, जो कि इंसान का एक बेहतरीन वाइज है, इसको मुर्दा कर दे और इसको बर्बाद कर दे। इसकी बर्बादी कैसे है? अदम जिक्र और गुनाहों की कसरत। हजरत मैमून बिन मेहरान रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इज़ा अज़नबल अब्दु ज़ंबन नकत फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा। जब कोई बंदा बुराई करता है तो उसके बुराई की वजह से उसके दिल पर स्याह रंग का एक नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो तदारक हो जाएगा, लेकिन अगर तौबा नहीं करता और गुनाह के बाद फिर दोबारा गुनाह करता है तो उस नुक्ते के साथ एक और नुक्ता मिल जाता है, हत्ता कि उसका पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। और जब पूरा दिल स्याह हो जाए फिर कोई बदी उसके लिए तकलीफ का बायस नहीं होती। जैसा कि फरमाया गया कि मोमिन गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जिस तरह ओहद पहाड़ के नीचे आ गया, अभी गिरेगा और मुझे कुचल देगा। जल्दी से तौबा से तदारुक करता है। और मुनाफिक गुनाह करता है तो उसकी कैफियत ये होती है जिस तरह बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दिया, काम काज में और पूरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुनाफिक की ये कैफियत है, जो कि स्याह दिल हो चुका होता है। जो चादर सफेद हो उसके ऊपर दाग लग जाए तो महसूस होगा, जब तक